தமிழ் ஒளி. தமிழ் ஒளி, இது உங்கள் வானொலி. தமிழ் ஒளி. தமிழ் ஒளி, இது உங்கள் வானொலி. Masala mix, masala mix, masala mix. Masala mix, அக்கமாக ரஞ்சிதம் கச்சிதமா இருப்பா. மசாலா மிக்ஸ் கேட்டா ரொம்ப அவசிரிப்பா. மண்டே முதல் படி வர்ற மசாலா மிக்ஸ் கேட்பா. அதிரடி பாட்டுப்பா கேட்டு நீயும் ஆடப்பா. கிராக்கம்மா மசாலா மிக்ஸ், கிராக்கம்மா கிராக்கம்மா மசாலா மிக்ஸ், கிராக்கம்மா. Hai, apa kabar semua pendengar Tamil Oli bernama Radio? Harap semuanya baik-baik belaka. Bersama saya, Nathan dari sekarang sehingga jam 1 pagi nanti dalam segmen Masalah Mix. Pada hari ini kita berbesar hati dengan kehadiran seorang pengarah filem tanah air di studio bagi menceriakan lagi segmen kita. Nak tahu siapa dia? Bersama saya sepanjang segmen malam ini. Dan beliau akan muncul sebentar lagi. Rangi rangoli kutadi nagari, bangga mangoli Calcutta bangoli. Rangi rangoli kutadi nagari, bangga mangoli Calcutta bangoli. Rangi rangoli kutadi nagari, bangga mangoli Calcutta bangoli. சதுரிங்க சப்பாத்தி டுவாரிங்க தேக்கோப்பி ராத்திரியும் பகலாச்சி தூங்கி தூங்கி இருட்டாச்சி உளிச்சி பார்த்தாக்கா கண்ணே தெரியல. சதுரிங்க சப்பாத்தி டுவாரிங்க தேக்கோப்பி ராத்திரியும் பகலாச்சி தூங்கி தூங்கி இருட்டாச்சி உளிச்சி பார்த்தாக்கா கண்ணே தெரியல. எந்திரிச்சு காலையில குளிச்சுக்கிட்டு கோவிலுக்கு போக போறேன்டா. மூடாகி இல்லாத சட்டிய நான் தூக்கிக்கிட்டு சமைக்க போக போறேன்டா. ஊருக்குள்ள ஒரு ஆங்காத கேட்டுட்டு வாங்க, கட்டு கட்டா கதை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போங்க. ஊருக்குள்ள கதை கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வாங்க, கதையை கொஞ்சம் ரகசியமா சொல்லிட்டு போங்க. ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாங்கடி, பாகா மங்கோலி கல்கத்தா வாங்கோலி. ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாங்கடி, பாகா மங்கோலி கல்கத்தா வாங்கோலி. ரங்கோலி குத்தாடி நாகடி, பாகா மங்கோலி கல்கத்தா பாங்கோலி. ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாகடி, பாகா மங்கோலி கல்கத்தா பாங்கோலி. உள்ளுக்குள்ள பச்சை கிளி வெளிய வந்தா எச்ச கிளி. குளிச்சாக்கா ஒரு வாளி, பசிச்சாக்கா வைத்தவலி. பச்சரிசி புழுங்கரிசி சண்டை போடுது. சத்துரிங்க சப்பாத்தி டுவாரிங்க தேக்கோப்பி ராத்திரியும் பகலாச்சி தூங்கி தூங்கி இருட்டாச்சி குளிச்சு பார்த்தாக்கா கண்ணே தெரியல. எந்திரிச்சு காலையில குளிச்சுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போக போறேன்டா. மூடாக்கி இல்லாத சட்டிய நான் தூக்கிக்கிட்டு சமைக்க போக போறேன்டா. ஊருக்குள்ள உறாங்காத கேட்டுட்டு வாங்க, கட்டு கட்டா கதையை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போங்க. ஊருக்குள்ள கதையை கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வாங்க, கதையை கொஞ்சம் ரகசியமா சொல்லிட்டு போங்க. ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாங்கடி, பாகா மங்கோலி கல்கத்தா வாங்கடி. ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாங்கடி, பாகா மங்கோலி கல்கத்தா வாங்கோலி. ராகி ரங்கோ, ராகி ரங்கோ, ராகி ரங்கோ, ராகி ரங்கோ, ராகி ரங்கோ, ராகி ரங்கோ, ராகி ரங்கோலி குத்தாடிங்கோ. ராகி ரங்கோ, ராகி
கல்கத்தா வாங்கோலே குண்டுக்குள்ள பச்சை கிளி வெளிய வந்தா கிளி குளிச்சாக்கா ஒரு வாலி பசிச்சாக்கா வைத்தவளி பச்சரிசி புழுங்கரிசி சண்டை போடுது சத்துரிங்க சப்பாத்தி டுவாருங்க டே கோபி ராத்திரியும் பகலாக்கி தூங்கி தூங்கி இருட்டாச்சு குளிச்சு பார்த்தாக்கா கண்ணே தெரியல எந்திரிச்சு காலையில முழிச்சுக்கிட்டு குளிச்சுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போக போறேன்டா மூடாக்கி இல்லாத சக்திய நான் தூக்கிக்கிட்டு சமைக்க போக போறேன்டா ஊருக்குள்ள ஒரு கதை கேட்டுட்டு வாங்க கட்டு கட்டா கதையை கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போங்க ஊருக்குள்ள கதையை கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வாங்க கதையை கொஞ்சம் ரகசியமா சொல்லிட்டு போங்க ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாங்கடி மாங்க மங்கோலி கல்கத்தா வாங்கோலி 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 ராகி ரங்கோலி குத்தாடி நாங்கடி மாங்க மங்கோலி கல்கத்தா வாங்கோலி. Ya, itu dia lagu yang rancak membuka tirai masalah mix kita malam ini dari salah sebuah album dari kumpulan yang popular dalam era 90-an, Lock Up. Dengan kiasan muzik tadi, mungkin setengah dari kita dapat menjangkakan siapakah pengarah tanah air kita di studio bersama saya sekarang. Ya, beliau adalah Sanjay Kumar Perumal, pengarah filem Jagat yang telah memperkenalkan satu hasil karya tempatan menerusi pengalaman dan juga minat yang mendalam dalam bidang perfilman tanah air. Satu filem berunsurkan suasana dan masalah sosial di Malaysia pada lingkungan era 90-an. Selamat datang Sanjay ke studio Bernama Radio. Okey, boleh Sanjay terangkan sedikit sebanyak mengenai latar belakang dan juga bagaimana Sanjay mencuburi alam perfilman tempatan ini? Saya berasal dari negeri Perak, Paribunta sebenarnya. Saya belajar di sekolah menengah metodis Paribunta. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia. Saya mengambil jurusan komunikasi, major dalam penyiaran dan perfilman. Saya masuk industri pada tahun 2004. Saya start dengan menjadi seorang cameraman sebenarnya untuk rancangan TV dan juga jadi production coordinator, jadi juru audio. Jadi saya start daripada bawah semasa saya masuk industri. Kemudian saya mendapat peluang untuk mengarahkan rancangan TV. Saya banyak buat rancangan TV seperti rancangan kanak-kanak, rancangan travelog, rancangan dokumentari, rancangan magazine. Tapi saya memang hendak menjadi seorang pengarah filem sebenarnya. Tapi skrip Jagat ni saya tulis 10 tahun yang lepas. Tapi kita susah untuk mendapatkan funder. Jadi saya terpaksa buat banyak TV program untuk of course bila kita buat TV program itu adalah dia sebagai satu platform untuk kita melatih macam mana kita boleh bekerja dalam resources yang simple dan time limitation dia. So rancangan TV banyak membantu saya lah sebenarnya pada permulaan. Dengan kepelbagaian bidang yang terdapat di Malaysia, apakah yang mendorong Sanjay untuk menceburi bidang perfilman ini? Saya berminat untuk menjadi seorang pengarah apabila saya berumur 14 tahun. Pada 14 tahun saya ingin menjadi seorang pengarah. Apa yang menjadikan saya untuk menjadi seorang pengarah apabila saya di waktu sekolah dulu saya banyak membuat tarian, nyanyian dan juga pengarahan teater dan sebagainya. Jadi apabila saya fikir balik saya ingin fokus satu benda. Bila saya fikir balik saya rasa pengarahan adalah yang terbaik bagi diri saya sebab saya suka bagaimana di bawah pengarahan ni kita boleh bawa banyak elemen di dalam satu payung. Contohnya kita boleh membawa muzik, aspek skrip, aspek lakonan, aspek seni visual dan semua ni kita boleh cantum di bawah satu payung. Itu yang saya betul-betul excite saya untuk menjadi seorang pengarah. Dan saya juga seorang yang saya tak banyak bercakap. Bila saya ingin express, saya rasa visual medium adalah medium yang terbaik untuk express saya punya feelings, thoughts.
dan sebab itu saya ingin menjadi seorang pengarah. Dan saya rasakan bahawa skrin itu adalah umpama satu skrin magic, di mana walaupun kita tak berjumpa dengan kita punya audience, tetapi audience itu boleh faham apa feeling yang kita ingin express. Dan jadi saya merasakan bahawa skrin adalah sebagai satu layar magic bagi saya. Itu yang excite saya untuk menjadi seorang pengarah dan untuk bercerita menerusi seni visual. Ya, itu dia pengarah filem jagat kita, Sanjay, yang kini di studio berkongsi maklumat dan juga pengalaman beliau dalam keriernya sejak zaman persekolahan lagi. உயிரெங்கே உடலுங்கு தேடுதே, விழிவழியே இதயத்தில் கூடுதே. நீதானே உண்மையிலே என் நிஜத்தை நீ உணர்த்தியவள், நிழலுக்கும் உடுத்தியவள் நானடி, உணர்கிறதே நீயடி. மழை முழுதும் மேகங்கள் அது சிரிப்பாய் நீயடி. உயிரெங்கே உடலுங்கு தேடுதே, விழிவழியே இதயத்தில் கூடுதே. ஓ இயற்கை அழகா இல்லை நீ அழகா, நீ எங்கும் தெரிவதால் இங்கு எல்லாம் அழகு. நீர்வீழ்ச்சி வீழ்கிறதா எழுகிறதா சொல்வாயா, இலை உதிர்கிறதா விளைகிறதா சொல்வாயா. இடியெல்லாம் எனக்கவளே, அவளெல்லாம் உயிரது தேவையில்லை. உடுத்தியவள் நானடி, உணர்கிறதே தீயடி. மழை முழுதும் மேகங்கள் அது சிரிப்பாய் நீயடி. Made it shine bright. I was really lost. It was just a guide. This is for the girl that made it alright. நீதானே உண்மையிலே என் நிஜத்தை நீ உணர்த்தியவள், நிழலுக்கும் உணர்த்தியவள் நானடி, உணர்கிறதே தீயடி. மழை முழுதும் மேகங்கள் அது சிரிப்பாய் நீயடி. உயிரெங்கே உடலிந்து தேடுதே, விழிவழியே இதயத்தில் கூடுதே. Can you blow
side. This is for the girl that made it alright, alright. Baiklah Sanjay, bagaimana dengan penerimaan ahli keluarga atau rakan-rakan Sanjay selepas anda membuat keputusan untuk menerajui bidang perfilman, terutamanya sebagai seorang pengarah? Pada mulanya bila saya ini adalah 20 tahun yang lepas, bila saya kata saya ingin menjadi seorang pengarah, saya rasa semua orang rasa pelik pada zaman itu. Sekarang ni saya rasa semua orang hendak belajar perfilman. Bila saya masuk USM pada tahun 2003, bila saya kata kepada saya punya senior saya nak jadi seorang pengarah, seluruh USM sudah jadi kecoh, kata ada seorang junior dia nak jadi seorang pengarah. So itulah acceptance, masyarakat mereka merasakan bahawa itu adalah job yang bukan pelik tetapi macam tidak ramai yang ingin menjadi pengarah. Bapa saya dia memang bagi support. Dia kata you boleh choose apa yang you nak, asalkan you happy dan you boleh jadi yang terbaik dalam bidang itu. Tapi mak saya memang dia nak saya jadi seorang cikgu. So mak saya tak berapa suka sebenarnya. Dia nak saya kerja fix. Tapi ramai rakan-rakan saya banyak yang memberi support kepada saya, kata you boleh jadi seorang pengarah. So itulah. Bila saya fikir balik, macam sekarang ni dah ramai orang nak jadi pengarah, tapi sebelum tu memang susah, memang pelik kalau kita kata kita nak jadi seorang pengarah, especially dalam untuk kaum India. Saya masih ingat lagi bila saya dapat course untuk masuk USM. Jadi kita pergi jumpa kita punya kawan. So dia punya bapa tanya dekat semua orang, you dapat course apa, you dapat course apa, you dapat course apa. Bila dia tanya dekat saya, you dapat course apa, saya kata communication. Dia kata communication itu apa? Saya pun tak tahu nak bagaimana nak bagi tahu. Dia kata, saya kata radio dengan TV. Oh, course untuk repair radio dengan TV ke? Saya pun kata yalah. Ya. Okey Sanjay, bagaimana wujudnya ideologi untuk menerbitkan filem Jagat ini yang berunsurkan kehidupan sosial masyarakat tempatan? Saya memang dah menjadi seorang pengarah dari zaman saya belajar di universiti. Bila saya keluar dari universiti, saya memang sudah fix untuk mengambil untuk mengarah sebuah filem Tamil. Sebab apabila saya fikir balik, filem apa yang perlu menjadi filem sulung saya, bila saya fikir balik, saya rasakan bahawa cerita Jagat ni dia tidak boleh lari ke mana-mana. Pergi mana pun dia akan still menghantui saya skrip Jagat. Jadi saya rasakan bahawa saya perlu bercerita. Cerita ini adalah penting dan saya perlu communicate dengan semua rakyat Malaysia. Itu yang saya nak, sebab saya rasakan bahawa di Malaysia ni kita nampak hidup bersatu, tapi sebenarnya saya rasakan bahawa kita tidak betul-betul faham di antara satu sama lain. Kita tidak faham apa dilema orang Melayu, kita betul-betul tak faham apa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Cina, apa identiti yang diperlukan oleh masyarakat East Malaysian, dan apa betul-betul cabaran yang dihadapi oleh kaum India. Kita tak nampak, kita hanya faham secara mendata. Kita tahu Ali, Acong, Mutu, sekadar itu saja. Kita tahu apa makanan orang, Cheongsam, pakaian. Bila kita kata apa pakaian, kita tahu Cheongsam, baju Melayu, jipa dan sebagainya. Tapi kita tidak betul-betul faham. Sekiranya kita ingin faham, saya rasa kita kena communicate kita punya cerita dengan honest. Yang itu yang saya cuba bawa dalam Jagat. Sebab apabila saya pernah bekerja saya pernah buat rancangan untuk stesen TV tempatan. Saya rasakan bahawa saya tidak mempunyai freedom untuk memberitahu cerita yang sebenar. Jadi Jagat adalah merupakan revenge saya kepada sistem sebenarnya. Saya ingin rebel terhadap sistem dan saya ingin menunjukkan bahawa ini adalah cerita yang betul-betul berlaku dan dia perlu diambil secara sejujur-jujur. So itu yang mengapa saya degil sangat untuk membuat Jagat sebagai sebuah filem yang pertama. Dan proses ini mengambil selama lebih kurang 10 tahun untuk mendapat funder, dan juga saya perlu menjadi matured untuk memahami skrip. Jadi itu adalah proses 10 tahun untuk mengambil Jagat.
அம்சமான குலுவாலி என் மேல ஒட்டு மேண்டி இழுத்த இழுப்புல லேசானி என் நெஞ்ச கவ்வு கவுளி ஒரு வெள்ளந்தி போய் கண்ணால என்ன அசட்டு போல வளைச்ச ஒரு மெட்டி போட்டு நீ திரியும் முன்ன கட்டி போட்டு இழுத்த ஹம்சமான குலுவாலி நான் மேல ஒட்டு மேண்டி இழுத்த இழுப்புல லேசான உன் நெஞ்சை கவ்வும் கவுளி ஒரு பூச்சாண்டி போல் பயம் காட்டி நீ கவுத்து போட வாடா ஒரு மெட்டி போட்டு நான் திரியும் முன்னே தாலி ஒண்ணு தாயா அம்சமான குலுவாலி என் மேல ஒட்டு மேண்டி இழுத்த இழுப்புள்ள லேசானி என் நெஞ்ச கவ்வு கவுளி கிடையாது மனசு தயிரா உரையாது வெயிலா மழையா பொழியாது ரெண்டும் கட்டு அலைய விடாது மனசும் மனசும் சேர்ந்தாச்சு உன் கூட நிச்சயமாச்சு எனக்காய் ஒருவன் இருந்தாலும் உன்னை இப்ப புடிச்சு போச்சு பந்திய ரச்சிட சக்கரையே என பத்தியம் வச்சிட நிக்கிறிய முந்திரி தோட்டத்தில் முக்கணியே அதை காய்ச்சிட பறக்கிறிய அம்சமான குலுவாலி என் மேல ஒட்டு மேடி இழுத்த இழுப்புல லேசான உன் நெஞ்சை காவும் கவுளி Toma, que toma. Ya está. Mira. ஸ்ட்ரக்சர் வளைஞ்ச என் இடுப்பு அது மேல உனக்கு இப்ப கிடக்கு அறுசுவை ஏதும் வேண்டாமே இது சுவை கேட்டா நீ மறுக்காதே மலைய மலைய பொழக்காதே மனச ரெண்டா கலைக்காதே எந்த கிராமில் எட போட அந்த இடத்தில் ஒன்ன அளக்க நகை பூவே கேட்கறியே என்ன பொசுக்குன்னு லைட்டா கசக்கிறியே சாயத்து பூசிய வான்மழையே என்ன முழுசா நினைக்கிறியே அம்சமான குலுவாலி என் மேல ஒட்டு மெஹந்தி இழுத்த இடுப்புள்ள லேசானி என் நெஞ்ச கவ்வு கவுளி ஒரு வெள்ளந்தி போய் கண்ணால என்ன அசட்டு போல வளைச்ச ஒரு மெட்டி போட்டு நீ திரியும் முன்ன கட்டி போட்டு இழுத்த ஹம்சமான குருவாலே நான் மேல ஒட்டு மேண்டி இழுத்த இழுப்புல லேசான உன் நெஞ்சை காவும் கவுளி ஒரு பூச்சாண்டி போல் பயம் காட்டி நீ கவுத்து போட வாடா ஒரு மெட்டி போட்டு நான் திரியும் முன்னே தாலி ஒண்ணு தாயா Anda baru saja mendengar sebuah lagu dari hasil karya filem tempatan kita tahun 2014 diarah pula oleh seorang lagi pengarah tempatan dan juga pelakon utama untuk filem Minden. Selepas berkecimpung dalam bidang terbitan dan lakonan selama 7 tahun, Kumaresan yang mesra dipanggil dengan nama Kumar melangkah setapak lagi apabila menerbitkan filemnya ini. Beliau juga merupakan salah seorang pelakon untuk drama bersiri popular tanah air, Gerak Khas dengan watak Chief Inspector Kumar, manakala beliau diberi kepercayaan mengarah beberapa drama terbitan Scope Production termasuk Gerak Khas dan Si Capek. Filem Minden dibintangi oleh ramai artis tempatan seperti Punagai Pugita, Datin Saila Nair, Rabbit Mac, Utaya Kumar, Shize, Daki dan ramai lagi. Lagu tadi hasil ukiran Money Villains yang juga penyanyi lagu bersama Gayatri Tandabani. Komposernya Mansir Singh.
Bagi yang baru saja bersama kami, anda sedang mengikuti segmen Masalah Mix Tamil Oli bernama Radio. Okey, baiklah, berbalik kepada tetamu kita malam ini, Sanjay. Ada juga anda memberitahu yang filem ini telah mengambil masa yang lebih kurang 10 tahun untuk sampai ke tahap produksi. Mengapakah ini mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke persada filem Tanah Air? Sebenarnya saya salah satu sebab mengapa saya mengambil 10 tahun untuk membuat Jagat, sebab saya fix bahawa sekiranya saya tidak jumpa lokasi dan juga aktor yang betul-betul sesuai, saya tidak akan start role Jagat. Jadi saya memang cuba mencari satu location yang betul-betul boleh represent 90s situation. Jadi saya selalu cakap dengan saya punya kru, kalau pergi ke mana-mana di seluruh Malaysia, cuba cari satu location yang kalau nampak, tolong beritahu saya nak macam ni. Tapi kita memang tidak dapat location yang saya betul-betul nak. Saya nak satu location yang saya imagine di satu lembah, belakang itu ada satu gunung dan kita boleh nampak atap-atap zinc daripada atas. Itu yang apa yang saya imagine. Jadi saya bila-bila kita pergi ke shoot, saya memang tidak dapat location yang betul-betul saya nak. Dan hanya tahun 2013 kita pergi saya shoot di Kelantan, on the way balik ke KL kita singgah di Greek. Dan bila saya pergi ke tempat ni, saya rasa macam deja vu. Saya sudah jumpa location ni. Dan kita rasakan bahawa kita perlu start shoot. Begitu juga dengan actors, sebab watak utama ni adalah watak kanak-kanak. Dekat Malaysia ni kalau kita nak buat audition, kita akan dapat karakter yang sama, balik-balik kita akan dapat karakter yang sama. Kita tidak boleh dapat karakter yang betul-betul raw. Dan bila saya jumpa Apoy Harwin Raj di sewaktu saya shoot dokumentari, saya jumpa dia secara tak sengaja. Saya suka dia punya raut wajah yang dia ada innocence dan juga wild. Dan bila saya jumpa location dengan karakter Apoy ni, saya rasa benda ni sudah sedia untuk shoot. Dan karakter-karakter yang lain adalah karakter-karakter yang pernah bekerja dengan saya. Contohnya Jibrail, dia pernah kerja dengan rancangan Travelog saya sebelum ini, rancangan Katruang Keponen. Dan banyak karakter yang lain adalah karakter yang pernah bekerja dengan saya. Dinesh adalah merupakan editor yang melakukan karakter Chicago, dia merupakan editor. Pugal yang melakukan karakter Takali adalah production manager. Prakash yang melakukan Wadi Welan adalah dia juga seorang director. Dan kebanyakan kru dan Sendil sendiri yang melakukan karakter Bala itu adalah director fotografi. Dan kebanyakan watak yang melakukan Jagat adalah rakan-rakan dan juga orang yang bekerja di belakang tabir sebenarnya. Itu bagaimana kita kita casting pada Jagat. Baiklah, tiba masanya untuk kita mendengar lagu yang dipetik dari filem Jagat yang dikomposkan oleh Kamal Sabran bersama Space Gambus Experiment. Lirik ditulis oleh Koko Nanda dan penyanyinya Lauren Sosei. உலகம் அழிய போகுது, உன்கிட்ட எவன்டா கேக்குறான்? எனக்குள்ள என்னமோ எரியுது, எவனோ எதையும் கண்டுக்க மாட்டுறான். ஏண்டா என்ன நடக்குது? கண்ணை திறந்து பார்த்த கனவு தொடங்குது, என்ன நடக்குது? தலைக்கு மேல சூரியன், நடுவில் எது தடுக்குது? தரையில் நான் கிடக்குறேன், நிழலும் என்ன பார்த்து மறைக்குது. என்ன நடக்குது? சுக்கு நூறா வெளிச்சம் உடைஞ்சி விழுகுது, என்ன நடக்குது?
எனக்குள்ள நம்ம எரியுது எவனும் எதையும் கண்டுக்க மாட்டுறான் என்ன நடக்குது கண்ணை திறந்து பார்த்த கனவு தொடங்குது என்ன நடக்குது கண்ணுக்கு தெரியாம ஆயக்காரங்கள் தலைய புடிச்சு அமுக்குதே வாங்கி வந்த வரங்கள் கூட சாபமாகி நின்று சிரிக்குதே கெட்ட பையன் ஜாகாட் நான் நல்ல கெட்ட பையன் ஜாகாட் ஜாகாட் நான் நல்ல பையன் ஜாகாட் நான் கெட்ட பையன் ஜாகாட் நான் நல்ல கெட்ட பையன் ஜாகாட் ஜாகாட் நான் நல்ல பையன் ஜாகாட் நான் கெட்ட பையன் ஜாகாட் நான் நல்ல கெட்ட பையன் ஜாகாட் ஜாகாட் நான் நல்ல பையன் Siapakah yang telah bekerjasama dengan Sanjay dalam persediaan penerbitan filem secara keseluruhan ini? Cerita Jagat ni saya pernah present di sebuah masterclass yang anjuran Finas. So kita ada seorang script consultant daripada France. Dan juga kita ada few local directors. Bila saya present cerita Jagat, ramai orang suka cerita Jagat dan ada few people yang memberi input yang berlainan, yang buka saya punya minda dijadikan lebih luas. Itu satu, menerusi masterclass itu saya boleh faham dengan lebih mendalam mengenai perception audience. Dan apabila saya juga ada beberapa kawan yang selalu saya brainstorm, contohnya Siva, executive producer Jagat, dan juga Sendil, director fotografi untuk Jagat. Dan saya juga ada beberapa rakan yang saya selalu bila saya bercerita mengenai Jagat, mereka dua ini akan selalu lontar balik question. So bila saya boleh meyakinkan mereka ni, saya rasa saya boleh yakinkan audience. So kita mengambil masa untuk betul-betul argue the script dan untuk dan kita juga menggunakan khidmat Yuwarajan untuk menulis dialog. Jadi ini pertama kali kita try untuk mengambil seseorang yang lain untuk menulis dialog. Dan ini adalah satu teamwork actually ini antara Siva, Yuwa dan juga saya. Saya akan menerangkan kepada Yuwa mengenai situation dan apa yang saya nak. Dan Yuwa akan menulis dialog dan kita akan brainstorm balik dan kita akan argue balik dan kita akan finalize dialog. So yeah, that's how it's happened actually. Skrip Jagat. Sanjay, secara ringkas, boleh Sanjay berkongsi jalan cerita Jagat kepada peminat kita yang belum menonton hasil karya tempatan ini? Okay, cerita Jagat adalah mengenai bagaimana seorang kanak-kanak 12 tahun yang mempunyai pelbagai idola yang lain. Dia mempunyai seorang ayah yang betul-betul tegas. Dia mempunyai seorang uncle yang bekas penagih dadah. Dan dia ada seorang lagi uncle yang merupakan gangster. So bagaimana seorang kanak-kanak apabila dia melihat pelbagai idola yang lain, pada masa yang sama persekitaran dan idola bagaimana boleh mengubah hidup seorang kanak-kanak. Itu adalah tema bagi Jagat. Yes, itu yang kita ingin bawa untuk Jagat. Benda ini adalah benda yang pernah saya alami sewaktu saya kecil. Dan saya rasakan bahawa benda itu masih berlaku sampai sekarang. Saya memang hendak shoot Jagat
probably 10 tahun yang akan datang. Saya ingatkan saya nak shoot bila saya dapat satu bajet yang betul-betul comfortable. Tapi apabila saya pergi ke My Skill Foundation untuk saya membuat satu dokumentari untuk My Skill Foundation, bila saya lihat kanak-kanak yang ada sekarang, the school dropout, saya rasakan bahawa situasi sekarang adalah lebih teruk daripada situasi yang saya pernah lihat. Dan saya rasakan bahawa cerita jagat ini amat penting untuk saya shoot. Walau bagaimanapun, walau dengan apa cara saya perlu shoot jagat. So itu adalah merupakan inspiration kepada saya untuk betul-betul start the shoot on 2015 dan kita release on the 2015 sebab saya rasakan bahawa sekarang ni dia lebih teruk dan kita memang ingin bawa cerita ini dan kita ingin communicate dengan whole Malaysians. பெண்ணே நீ என்ன சிலைதானோ நீயும் சிரித்தாலி தோன்றும் பிறைதானோ உந்தன் தேகம் தரும் ரோஜா பூவின் மனம் கூந்தல் நிறம் காயும் நிலவின் புறம் பார்க்க இரு கண்கள் போதாதடி தேவதையே பெண்ணே நீ என்ன சிலைதானோ நீயும் சிரித்தாலே தோன்றும் பிறைதானோ என் கண்களோ இரு இமை மூடுதே இருளாக நிற்கின்றாய் நீ என் கண்ணிலே என் கால்களோ தரையினை தேடுதே மெதுவாக மிதக்கின்றேன் நான் முகில் போலவே உன் கண்ணம் மேலே முத்தங்கள் போலே இருப்பேனடி சிரிப்பேனடி பெண்ணே நீ என்ன சிலைதானோ நீயும் சிரித்தாலே தோன்றும் பிறைதானோ என் தாயின் மடி நானும் உணர்ந்தேனடி ஒரு பாவை அவளாக பிறந்தாயடி நீ இன்றி நான் வாழ உயிர் ஏதடி உயிராக என்னோடு கலந்தாயடி உடலதை விட உயிரதை தொட மரணமின்றி வாழ்வோம் பெண்ணே நீ என்ன சிலைதானோ நீயும் சிரித்தாலே தோன்றும் பிறைதானோ உந்தன் தேகம் தரும் ரோஜா பூவின் மனம் கூந்தல் நிறம் காயும் நிலவின் புறம் பார்க்க இரு கண்கள் போதாதடி தேவதையே Okey Sanjay, apakah cabaran-cabaran yang dilalui sebelum dan semasa menerbitkan filem Jagat ini? Saya rasa cabaran yang paling besar yang saya hadapi adalah, of course kita ada limitation daripada resources kita. Bila kita kata nak buat sebuah filem Tamil, memang dia punya funding memang sangat kurang. Dan bila kita kata kita ingin buat filem Tamil yang tidak ada lagu, tidak ada mengikut formula daripada Hollywood, kita tidak ada star value,
dan lagi susah kita punya cabaran. Tapi saya rasa cabaran itu tak begitu besar bila berbanding dengan cabaran untuk mengubah mindset masyarakat. Saya rasa itulah cabaran yang paling besar saya hadapi. Bila saya datang ke industri pada tahun 2004, bila saya tengok seluruh industri perfilman ataupun industri TV Malaysia ni, dia menjurus kepada India, Hollywood. Sampai sekarang pun memang boleh nampak sangat. Tapi pada 10 tahun yang lepas, kita memang nampak sangat bila ada rancangan musical, semua orang akan pakai sari dan menari keliling pokok. So benda tu memang ada sampai sekarang. 10 tahun yang lepas tu ketara. Jadi apa yang kita ingin buat, saya rasakan bahawa kita adalah masyarakat Tamil di Malaysia. Kita perlu ada identiti. Jadi saya cuba bawa identiti Malaysia ke dalam setiap karya saya. Dan benda itu akan mengambil masa untuk audience untuk accept benda itu. Kalau saya choose untuk mengikut cita rasa audience, kemungkinan saya boleh mencapai apa yang saya nak dalam jangka masa yang begitu cepat. Tapi saya choose untuk cara yang sukar. Sebab saya tahu benda ni akan berubah dalam kemungkinan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Tapi sesiapa perlu start dari mana-mana. Itu yang saya rasakan bahawa untuk mengubah persepsi masyarakat itu yang adalah yang paling sukar. Sampai sekarang pun saya rasa benda itu memang ada. Ya. Seperti yang peminat-peminat kita maklum, Jagad telah dipilih untuk menerima beberapa kategori anugerah di Malaysian Film Festival yang ke-28 pada tahun lepas, di mana Sanjay telah dianugerahkan sebagai pengarah terbaik dan Jagad dipilih sebagai filem terbaik 2016. Sanjay, bagaimana sambutan dan juga respon yang diterima daripada filem ini di persada tanah air dan juga mungkin boleh berkongsi di persada antarabangsa? Satu benda yang betul-betul memang Jagad sekarang ni kita travel di banyak festival, international festivals. Kita pernah screen di New York Asian Film Festival, di Five Flavors Festival di Poland, di Hanoi, di Luang Prabang dan juga di Bangalore, dan minggu depan kita akan pergi ke Osaka. Jagad akan screen di sana. Memang kita rasa gembira apabila Jagad boleh pergi ke festival antarabangsa. Tapi initial intention saya sebagai seorang pengarah, saya ingin share story kepada Malaysian first. Dan saya rasa gembira apabila benda itu sampai kepada Malaysian audience. Saya rasa betul-betul gembira apabila benda ini memang ramai audience yang even bukan Indians, dia beri feedback yang besar kepada kita. Sebagai contoh, sebab ramai yang sekarang ni mereka bagi tahu bahawa mereka boleh faham ini masalah sebenarnya, Indians punya masalah sebenarnya, mereka boleh nampak benda tu. Banyak juga kita dapat reaction daripada, so saya kemungkinan saya boleh bagi tahu satu atau dua. Ada seorang peguam dari Ipoh, dia seorang Malaysian Chinese. Dia kata dia memang boleh nampak benda tu sebab dia sebagai lawyer, dia boleh nampak bagaimana sesuatu family Indians ni betul-betul dia rasa susah apabila dia terpaksa gadai dia punya barang kemas untuk mengambil belia yang terlibat dalam jenayah dia kena. So mereka boleh nampak benda-benda tu. Dan ramai juga yang mengatakan bahawa mereka boleh nampak feel 90s. Dan even ramai orang yang mengatakan bahawa generasi yang terdahulu ni pernah membuat banyak kesilapan. Tetapi kita generasi yang baru, kita perlu hidup lebih bersatu. Dan sebeginilah kita dapat feedback daripada Malaysian audience. Saya rasa gembira kerana itu adalah fungsi cerita. Sebab cerita dia boleh tembus beyond language, beyond race, beyond artist, universal. Itu yang saya rasa gembira apabila Jagad diterima ramai orang. Ya. Dan juga apabila kita menang di Festival Film Malaysia sebagai filem terbaik Malaysia, saya rasa things are changing for positive. Sure. Lagu seterusnya dari penyanyi solo tempatan kita, Jaywin bersama komposer Sundara. Lirik
oleh Koko Nanda dan Kritika Seger. உயிரெங்கே உயிரெங்கே உடலுங்கு தேடுதே விழிவழியே விழிவழியே இதயத்தில் கூடுதே நீதானே உண்மையிலே என் நிஜத்தை நீ உணர்த்தியவள் நிழலுக்கும் உடுத்தியவள் நானடி உணர்கிறதே நீயடி மழை முழுதும் மேகங்கள் அது சிரிப்பாய் நீயடி உயிரெங்கே உயிரெங்கே உடலுங்கு தேடுதே விழிவழியே விழிவழியே இதயத்தில் கூடுதே ஓ இயற்கை அழகா இல்லை நீ அழகா நீ எங்கும் தெளிவதால் இங்கு எல்லாம் அழகு நீர்வீழ்ச்சி வீழ்கிறதா எழுகிறதா சொல்வாயா இலை உதிர்வது உதிர்கிறதா விளைகிறதா சொல்வாயா இனி எல்லாம் எனக்கவளே அவளெல்லாம் உயிரது தேவையில்லை இல்லை 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 உடுத்தியவள் நானடி உணர்கிறதே தீயடி மழை முழுதும் மேகங்கள் அது சிரிப்பாய் நீயடி Girl, you brought light to my life. You was dreaming, you made it shine bright. I was really lost, innocence a guide. This is for the girl that made it alright, alright, alright. நீதானே உண்மையிலே என் நிஜத்தை நீ உணர்த்தியவள் நிழலுக்கும் உணர்த்தியவள் நானடி உணர்கிறதே தீயடி மழை முழுதும் மேகங்கள் அது சிரிப்பாய் நீயடி உயிரெங்கே உயிரெங்கே உடலிந்து தேடுதே விழிவழியே விழிவழியே இதயத்தில் கூடுதே Girl, you brought light to my life. It was dreaming, you made it shine bright. I was really lost, innocence a guide. This is for the girl that made it alright, alright, alright. Sanjay, macam mana perasaan selepas dinobatkan sebagai pengarah filem Jagat ini? Sebenarnya saya rasa enam sebenarnya. Saya tak rasa gembira, saya tak rasa sedih apabila kita menang. Saya rasakan bahawa ini baru just a kick start. So kita perlu pergi lebih jauh. Dan saya rasakan bahawa tapi of course kita rasa gembira apabila kita rasakan bahawa apa-apa
dugaan apa-apa cabaran yang kita hadapi ini, kita rasa macam kita rasa berbaloi. Dia ada value apabila kita mendapat pengiktirafan secara rasmi dan juga secara tak rasmi. Mengikut pandangan saya, kompilasi muzik atau scoring yang direkod untuk filem ini agak berlainan sikit dari filem-filem yang pernah ditontoni di Malaysia. Boleh Sanjay terangkan macam mana wujudnya ciptaan muzik dalam filem ini? Sebenarnya sebelum kita start shooting Jagat, kita memang clear sebab kita ingin represent cerita Malaysian Indians. Bermakna kita punya selera berlainan dengan India di India sebenarnya. Sebab muzik yang ada di India adalah muzik pop sebenarnya. Sekiranya mereka menggunakan muzik yang betul-betul tradisional, kita boleh claim bahawa itu adalah muzik tradisional India dan kita perlu pakai di sini. Tapi sekarang ni di India, muzik yang dipakai adalah muzik pop. Jadi itu adalah popular culture yang dibina oleh industri muzik di India. Tapi saya rasa kita perlu mempunyai identiti sendiri. Sebab itu saya rasa kita adalah Indians di sini adalah blend in dengan environment Nusantara. Jadi kita ingin menggunakan muzik Nusantara, muzik India dan juga world music. Kita ingin fusion together dalam background score kita. Jadi apabila kita just brainstorm, kawan saya Kartik dia mainkan muzik, just play just a random music. Then producer Siwa kata muzik ni memang bagus. Alangkah bagusnya kalau ada seseorang di Malaysia yang boleh compose muzik macam ni. Dan Kartik kata muzik ni composed by a Malaysian actually. His name is Kamal Sabaran, he's living in just Ipoh. Dan lepas tu kita jumpa dengan Kamal dan kita kata kita ingin membuat sebuah filem. Dan Kamal kata terus terang saya cakap saya tak boleh buat muzik sebab cita rasa saya adalah dark nuance. Dan kita kata cerita kita pun adalah dark. So probably kita boleh combine. Dan bila kita ceritakan cerita Jagat, dan Cik Kamal dia betul-betul suka dengan Jagat, dan kita bagi freedom untuk eksperimen pelbagai muzik, tabla, gamelan, Iranian percussion dan semuanya kita bawa sekali. So it's a good teamwork actually. Kita bagi kita punya taste and then Bang Kamal dia akan bagi dia punya input dan kita just try to add on things. So begitulah terjadinya background scoring for Jagat actually. உன்னை பார்த்தவுடன் மயங்கினேன், என்னை மறந்து உன்னை விரும்பினேன். உன்னை போலே ஓர் பெண்ணை இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. நேரம் காலம் இங்கு தொலைந்ததே, உந்தன் பார்வை மட்டும் என்னை கொள்ளுதே. உன்னை மீண்டும் பார்க்கவே ஏங்குகிறேன் அடி பெண்ணே. உன்னை பார்க்கும் போதே எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்கல, எதுவுமே சரியல. காதல் வெறும் பொய் என்ன நினைச்சா எரியற நெஞ்சுக்குள்ள என்ன பதிச்சா. செவி அழகு, சிவந்த முகம் அழகு, கரம் குதில் அழகு, கரவிலி அழகு, சின்ன முக்குத்தி போட்ட அந்த மூக்கழகு. நீ பிறந்ததால் இந்த உலகை அழகு. ஒரு கோடி பூக்கள் பூத்ததடி, உள்ளம் பார்த்து பின்பு உள்ளம் ஏங்குதடி. நெஞ்சில் ஏங்குது அடைய துடிக்குதடி, தனிமை கெடுக்குதடி, இளமை உருகுதடி. ஒரு முறை உன்னை பார்த்து போட்டேன், நாம எங்கே உன்னிடம் பேசி போட்டேன். மனம் தவிக்குது, நெஞ்சு தொடிக்குது, உன்னை எண்ணி தினந்தான். உன்னை போலே ஒரு பெண் இல்லையே. Let go, Shaston K in the house. Ain't gotta be no timid mouse. I just want you to be my spouse, cause baby, you're my lighthouse. Darling, you're in Clantown, you made my brain just shut down. I'm never gonna go back to the past, cause baby, I'm yours to the last. You are so precious, baby, can't think of another lady. I know that I am ready, look up to me and be my baby. Looking at the pics on Instagram, made my little heart weigh a kilogram. Let's hop on my bike, hold me tight, come on, let's go for a run. ஒரு பெண் இல்லையே, என்னை எண்ணி பார்த்தாய் பெண்ணே, என் உயிரை
வழிகளை கொடுத்தாய். உன்னை பார்த்தவுடன் மயங்கினேன், என்னை மறந்து உன்னை விரும்பினேன். உன்னை போல ஓர் பெண்ணை இதுவரை பார்த்ததே இல்லை. நேரம் காலம் இங்கு தொலைந்ததே, உந்தன் பார்வை மட்டும் என்னை கொள்ளதே. உன்னை மீண்டும் பார்க்கவே ஏங்குகிறேன் அடி பெண்ணே. உன்னை போலே ஒரு பெண் இல்லையே. என்னை எண்ணி பார்த்தாய் பெண்ணே, என் உயிரை பறித்தாய் பெண்ணே, என் உறக்கம் கெடுத்தாய் பெண்ணே, வலிகளை கொடுத்தாய். என்னை எண்ணி பார்த்தாய் பெண்ணே, என் உயிரை பறித்தாய் பெண்ணே, என் உறக்கம் கெடுத்தாய் பெண்ணே, வலிகளை கொடுத்தாய். Jagat merupakan satu inspirasi baru bagi filem Tanah Air. Saya rasa pendapat ini susah untuk kita menolaknya. Sanjay, apakah yang anda harapkan selepas ini bagi industri perfilman Tamil Tanah Air? Saya rasakan bahawa kalau kita lihat filem-filem Melayu hari ini, dia mencapai satu tahap yang di mana filem-filem Hong Kong capai pada tahun 80-an dan 90-an. Tapi filem Tamil, saya rasa kita lebih ke belakang daripada filem-filem Melayu. Mengapa saya kata ke belakang? Sebab even in 80s, in 90s, kita ada star yang kita boleh relate dan kita boleh terima filem Melayu. Even saya membesar, saya pernah melihat filem Melayu, saya boleh identify ini adalah star yang berlakon dalam filem ini. Kita boleh identify. Tapi saya rasa di Malaysia ni, saya rasa kita belum identify satu karakter dengan satu filem. Saya rasakan ini adalah pendapat yang saya rasakan sebab kita tidak ada cerita yang menggambarkan Malaysian Indians. Cerita kita adalah kebanyakannya adalah yang dibawa daripada India. Kemungkinan dalam 20 hingga 30 tahun akan datang, kita perlu membuat filem yang betul-betul mempunyai identiti sendiri. Dan kemungkinan generasi yang akan datang, mereka akan lebih faham jagat daripada generasi yang ada sekarang. Sebab saya rasakan kita sekarang ni, kita dapat banyak feedback daripada kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun. Mereka kata mereka suka dengan cerita jagat dan mereka ingin tahu apa kesudahan. Jadi saya rasa apa yang kita ingin communicate sudah sampai kepada generasi yang akan datang. Sebab saya rasakan bahawa generasi yang ada sekarang, dia cuba membuat comparison dengan filem-filem dari India dan juga filem-filem di Malaysia. Which is comparison yang betul-betul tidak tepat bagi saya. Comparison perlu dilihat tanpa menggunakan satu mind yang betul-betul mature. Sekarang ni kita tidak mempunyai mind yang mature, tetapi kita nilai daripada aspek resources. Mereka kata kalau visual cantik bermakna filem itu berkualiti. Tidak sebenarnya. Filem yang baik sebenarnya filem yang perlu kekal dalam memori untuk 10 hingga 5 tahun yang akan datang. Kalau kita lihat balik filem-filem dari India, filem India dikeluarkan 1000 filem untuk setiap tahun. Tapi kalau kita ingat balik, kita hanya boleh ingat dalam 10 hingga 20 filem yang betul-betul boleh lekat dalam memori kita. Jadi jangka hayat filem itu, saya rasa masa yang akan menentukan apa filem yang baik ataupun tidak. Seterusnya, untuk semua peminat-peminat masalah mix malam ini, terimalah salah sebuah lagu dari filem Tamil antarabangsa, Airam Nilavewa, diterbitkan pada era 80-an yang telah digubal oleh MC Jazz pada tahun 2009 menerusi albumnya Kavidai Gundar. MC Jazz merupakan anggota kumpulan Nacetera yang berganding bersama Yogi B dan Dr. Bern melalui album Vallavan.
Beliau juga berduet dengan Neha Basin, seorang penyanyi profesional dan artis antarabangsa yang mempunyai kebolehan menyanyikan lagu dalam bahasa Telugu, Tamil, Punjabi dan Marathi. Where would I be without you, girl? Never once you leave me alone. Damn, it's been a long time. I'm missing your presence, bro. Yang நீங்க இருந்தாலும் உன் ஆத்மா சாந்தி கிடைக்க வேண்டும். இனி கவிதையும் தாளமும் உன்னை பற்றி பேசும். தேவதையில தேவி உன்னை சுற்றுமாவி காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா ஓ நீ இல்லாமல் நானா ஓ நீ இல்லாமல் நானா அழகு இரவு பிடிக்குது கிழக்கு உன் முகவரி எங்க நீ சொல்லு என் மனம் கொஞ்சம் தவிக்க உன்னிடமே துடிக்க நீ வந்து அணைக்க அனுதினம் காதல் தாகம் உன்மில் தீராத முகம் என்னடி இன்னும் தாமதம் நீ வந்த சேர்ந்த நேரம் நான் காணும் சொர்க்கம் இனி வேணாம் அடி வெட்கம் சொல்வழியும் போது உன் குரல் கேட்கும் என் நண்பை தொலைபேசியை எனக்கு இன்றும் இன்பம் குடுக்கம் அமைதி வந்த ஜோதி மறந்தது அடிக்க கிணல் பிறந்த திகதி அன்னை முந்தன் ஐயுள் கைதி சொல்லு நல்ல செய்தி எப்போதும் நீதான் எந்த தேவதையிலும் தேவி தேவதையில தேவி உன்னை சுற்றுமாவி காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா ஓ நீ இல்லாமல் நானா ஓ நீ இல்லாமல் நானா உடல் பிறந்தது சென்றது உன்னது உயிர் பிரியாமல் துரத்தது உன்னது காதல் கண்ணீர் நினைத்து மன்னித்து விடும் உடல் இந்த மண்ணில் நிலைத்து பார்ப்போம் நாளைக்கு இந்த பொன் வானில் உனது கலரை நான் வணங்கும் ஆலயம் உனது காயம் வந்து சேரும் இல்லை அடி வெகு தூரம் இந்த நேரம் நடந்த வாரம் பாதை உள்ளா போகும் வேலை உங்கள் வேலை சேலை ஒரு சமேலை காதலுக்கு என்னடி சோதனை இருக்கும் வலையில் வறுமைக்கு இந்த வேதனை இதையெல்லாம் பின்னை வந்து செல்வேன் உன்னை தேவதையிலும் தேவி சமர்ப்பணம் இந்த கவிதை தேவதையில தேவி உன்னை சுற்றுமாவி காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா ஓ நீ இல்லாமல் நானா ஓ நீ இல்லாமல் நானா ஏரி கரை பூ எல்லாம் உந்தன் பெயர் சொல்லாதோ பூவசந்தமே நீ மறப்பதே காற்று மணல் மேகங்கள் நாம் வரைந்த கோலங்கள் தேவமுள்ளையே காணவில்லையே இது காதல் சோதனை என் கண்ணில் வேதனை இவள் பேயும் செய்தி கண்ணே ஜாதிகேதான் எந்த பாதை இருவரும் சென்று சென்ற இடுகளும் ஆயிரம் திரும்பி செல்ல முடியவில்லை இல்லையோ தேவியம் கைகொத்து நாம் என்று விடாமல் சந்திக்கும் தொடரில் பூக்கள் பண்ண பூக்கள் எல்லாமே என்று முந்தல் மனம் வீசுதடி தினம் பேசுதடி ஜோடி எங்க என்னை கேக்குதடி ஐயோ பாவம் என்னை கொஞ்சம் ஏங்குதடி காரணம் நீ தாண்டி எவளுக்கு தலைமையாச்சு கடந்த போன புட்டன் நின்றது ஏன் மூச்சு இனி நான் என்ன சொல்ல இது ஒன்று முடிவும் அல்ல இந்த தொல்லைக்கு இழைய இல்ல ஓயாது என் நண்பு இந்த பிறப்புக்கு தேவதை இல்லம் தேவின்னு கவியம் எனக்கு தேவதையில தேவி உன்னை சுற்றுமாவி காதலான கண்ணீர் காணவில்லையா ஓ நீ இல்லாமல் நானா இன்னொரு ஜென்மம் தரிசனம் தேவை ஓ நீ இல்லாமல் வரும் நானா நிலவு என்னையும் நானும் சேரவா ஓ நீ இல்லாமல் நானா இன்னொரு ஜென்மம் தரிசனம் தேவை ஓ நீ இல்லாமல் வரும் நானா நிலவு என்னையும் நானும் சேரவா Where would I be without you, girl? Never once you leave me alone. Damn, it's been a long time. I'm missing your presence, bro. எங்க நீ இருந்தாலும் உன் ஆத்மா சாந்தி கிடைக்க வேண்டும். இனி கவிதையும் தாளமும் உன்னை பற்றி பேசும். முன்வரும் இரவு என்னையும் நானும் சேரவா. இன்னொரு ஜென்மமும் தரிசனம் தேவை. முன்வரும் இரவு என்னையும் நானும் சேரவா. Okey Sanjay, untuk para remaja tempatan kita yang ingin menceburi dalam bidang perfilman ini, apakah nasihat atau tunjuk ajar bagi mereka untuk mencipta atau mengarah satu filem yang berkualiti dan diterima di kalangan peminat filem tempatan? Saya rasa yang paling penting adalah perlu cari
identiti sendiri. Identiti itu amat penting. Bagi saya filem itu adalah betul-betul sebuah elemen yang spiritual. Kalau kita nak praktis art, kita perlu kenal kita punya diri sendiri. Kalau kita tak kenal, kita tak boleh. Sebab apa yang ada di dalam itu yang akan keluar. Kalau dalam itu tidak reach, so benda itu tidak akan keluar. Ada setengah-setengah filem school di seluruh dunia, mereka takkan benarkan student untuk sentuh kamera sehingga third year dia tidak boleh sentuh. First year dengan second year mereka perlu belajar history, literature, philosophy, spiritualism. Mereka kena faham benda tu, lepas tu baru boleh sentuh kamera. Tetapi di sini kita diberi expose untuk sentuh kamera. Kita ada kamera tapi kita tidak tahu apa untuk. Kita ada teknologi tapi kita tidak tahu bagaimana untuk menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu tidak berguna sekiranya orang yang menggunakan teknologi itu tidak kenal diri sendiri. Itu yang paling penting saya rasa.
Satu lagi kompilasi lagu dari artis baru tempatan. Shalom Di Cruz bersama lagu berjudul Unervirgel, Living in Feeling yang dinyanyikan oleh Navin dari hasil karya Swarna Lingam pada tahun 2014. Liriknya yang membawa makna seorang remaja yang jatuh cinta dengan kekasihnya dan ingin bersama sehingga akhir hayat tanpa mengiraukan sebarang bentuk pulangan bagi cintanya. Dia sanggup mengingati cinta sejati walaupun tidak dapat bersama di sisinya. Okey Sanjay, apakah rancangan seterusnya selepas kejayaan menerbitkan filem ini? Okey, sekarang ni projek yang seterusnya memang kita sudah start untuk menulis skrip dan dia masih dalam proses penulisan, jadi saya tidak boleh memberi tahu banyak mengenai ini. Kita akan announce dalam probably 4 hingga 5 bulan akan datang. Sebagai seorang pengarah yang muda, Sanjay pasti mempunyai matlamat dan juga objektif untuk masa hadapan industri filem tempatan kita. Katakanlah dalam masa 10 tahun lagi, apakah yang ingin Sanjay sampaikan kepada peminat-peminat tanah air? Saya ingin dalam 10 tahun yang akan datang saya ingin saya mempunyai 2 matlamat. Saya ingin mencapai mastery. Saya rasa saya masih lagi dalam kategori yang belajar. Saya masih banyak yang perlu saya belajar. Saya ingin achieve kalau boleh mastery dalam 10 tahun. Saya ingin menjadi salah seorang saya ingin membuat sebuah filem yang boleh hidup sampai selama-lamanya. Saya ingin membuat sebuah filem yang begitu. Itu yang ingin saya mencari. Itu satu. Yang kedua, saya rasa walaupun kita travel, kita bawa filem kita untuk filem festival keluar, saya rasa amat penting untuk create a local audience. Itu paling penting. Dan kita dalam proses untuk at least for the time beginning, kita ingin create 100,000 loyal audience yang boleh menonton filem tempatan. Itu paling penting. Saya ada 2 matlamat. Saya ingin mencapai mastery untuk diri saya. Yang kedua, saya perlu create audience tanpa menggunakan medium tengah. Sekarang ni kita ada medium yang control di antara kita dengan audience. Kita perlukan satu medium yang di mana kita boleh bercerita kepada audience tanpa ada censorship, tanpa ada apa-apa halangan, dan audience memberi feedback kepada kita. Itu paling penting. Itu yang kita tengah usahakan sekarang. Sebagai tanda penghargaan, siapakah yang Sanjay ingin sampaikan ucapan terima kasih atas kejayaan filem jagat ini? Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, Perumal dan juga Maldika, kerana mereka percaya kepada saya. Mereka percaya dan memberi kebebasan kepada saya untuk memilih jalan saya, dan juga kepada seluruh keluarga saya yang berada dengan saya sewaktu susah dengan saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kru yang pernah bekerja dengan saya. Saya tidak boleh bagi tahu satu persatu, tapi in general saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada independent filmmakers yang terdahulu pada saya, yang banyak memberi inspiration. Dan keempat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partner saya, executive producer Siva, dan juga producer Jagat, Dato' Sri A. Anandan, dan juga My Skill Foundation, kerana memberikan trust kepada kami untuk membuat filem Jagat. Baiklah, semestinya sebagai seorang pengarah yang mencintai hasil karya tempatan, Sanjay juga pasti meminati lagu-lagu gubalan atau karya artis-artis tempatan kita. Rasanya boleh Sanjay berkongsi bersama dengan kami lagu atau artis tempatan yang diminati sehingga kini di persada muzik tanah air. Saya suka lagu Akar Magai daripada The Keys. Sebab apa saya suka lagu The Keys? Sebab saya rasa tahun 96 pada masa tu, bila lagu Akar Magai keluar, semua orang ingat lagu itu datang daripada India.
Lepas tu baru orang tahu bahawa lagu tu sebenarnya adalah lagu dari lokal. So saya rasakan bahawa Akamaga merupakan satu paradigm shift untuk local music industry. Dia pecahkan dia punya barrier. Dan sebab tu saya suka lagu Akamaga. Dan yang keduanya saya suka lagu Catch Me Stone. Saya suka dua lagu, tapi mungkin kita boleh choose Modalaga, bertajuk Modalaga. Sebab saya rasakan bahawa Catch Me Stone pun adalah satu lagi paradigm shift daripada mereka panggil ini sebagai one beat samba rock, dan kita ada local rock. Dan lagu yang ketiga saya suka hip hop Hera daripada Wallawan. Ketiga-tiga lagu ni kalau kita lihat, of course even ketiga-tiga lagu ni memberi inspiration kepada kita sebagai seorang pengarah. Bila kita dengar lagu ni, kita faham local audience boleh accept benda yang rebel. Jadi bermakna untuk filem pun mereka sebenarnya boleh accept benda yang rebel. Jadi saya suka ketiga-tiga lagu ni. அக்காமக எனக்கு ஒரு தீஜிருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசம் முத்தம் தந்தாலே கதலிச்ச சந்தோஷத்தில் ஆகாயத்துல பறந்தேன்டா பிள்ளை ஒண்ணு இருந்தாண்டா மாமங்கார அவன் தாண்டா அழகிய கொடிஜே நீ என்னோடு பாமா ஓ அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா ஏ அழகிய கொடிஜே நீ என்னோடு பாமா ஓ அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா நான் காதலுக்கு காம்பக்கார சண்டை வந்தான் வேட்டக்காரன் அக்காமக எனக்கு ஒரு தீஜிருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசம் முத்தம் தந்தாலே வங்க உனக்கெதுக்கு பம்பு சண்டை நமக்கெதுக்கு பொண்ணு என்கிட்ட அனுப்பிவிட்டு ஒதுங்க நீ மாமா உன் பொண்ணு வேணும் ஆமா ஒதுங்க நீ மாமா உன் பொண்ணு வேணும் ஆமா அட ஆத்தங்கர ஓரத்துல காத்திருப்பேன் பாண்டி புள்ள அழகிய கொடியே நீ என்னோடு பாமா உன் அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா ஏ அழகிய கொடியே நீ என்னோடு பாமா உன் அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா நான் காதலுக்கு காம்பக்கார சண்டை வந்தா வேட்டக்காரன் அக்காமக எனக்கு ஒரு தீஜிருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசம் முத்தம் தந்தாலே விடு மாமா வலி கொடு மாமா நீ வள விடு மாமா அடி நீயும் நானும் ஜோடி முள்ள காதலிப்போம் பாட்டி புள்ள அழகிய கொடியே நீ என்னோடு பாமா ஓ அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா ஏ அழகிய கொடியே நீ என்னோடு பாமா ஓ அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா நான் காதலுக்கு காபக்கார சண்டை வந்தா வேட்டக்காரன் அக்காமக எனக்கு ஒரு தீஜிருந்தாலே கடலுக்கு ரெடி சொல்லி பாசம் முத்தம் தந்தாலே கதலிச்ச சந்தோஷத்தில் ஆகாயத்துல பறந்தேன்டா பிள்ளை ஒண்ணு இருந்தாண்டா மாமங்கார அவன் தாண்டா அழகிய கொடியே நீ என்னோடு பாமா அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா ஏ அழகிய கொடியே நீ என்னோடு பாமா அப்பன நம்பாத என் பின்னாடி பாமா முதலாக பார்க்கும்போது என் மனதை இழந்தேனே நினைவாக நீ வரும்போது என்னை மறந்தேனே
Vanakkam. The time now has finally come for Vallabhan to Baiklah Sanjay, kita sampai ke pengairan temu bual kita pada malam ini. Susah juga untuk saya berpisah dengan seorang pengarah yang mempunyai matlamat yang tinggi bagi industri filem tempatan. Bagi pihak Tamil Woli, Bernama Radio dan juga peminat-peminat segmen Masalah Mix, ingin saya ucapkan selamat maju jaya dan harap Sanjay dapat menerbitkan banyak lagi filem-filem berunsur elemen-elemen sosial masyarakat tempatan tanah air. Ya, tidak lupa juga untuk peminat-peminat kita ya untuk segmen permintaan lagu pada malam ini. Seperti yang telah saya maklumkan minggu lepas,
kita mempunyai seorang peminat bernama Navindra yang membuat permintaan untuk lagu Yennai Kollade dari sebuah filem tempatan berjudul Gidain Radhe yang diarahkan oleh Shalini Balasundram di bawah naungan Vigadakavi Production dan muziknya dikompos oleh Zitish. Lagu ini telah mencapai 3 juta tontonan di YouTube baru-baru ini. Liriknya ditulis oleh Yuwaji, seorang pelirik tempatan yang kini aktif dalam bidang pelirikan lagu-lagu tempatan. Dinyanyikan oleh Kumaresh Kamalakannan dan Kashwini Saravanan. தள்ளி போகாதே நெஞ்சை கிள்ளதே கண்மணி சொன்ன என் சொல்லில் இல்லை உண்மைகள் ஏனோ கோபங்கள் சொல்லடி உன்னை தீண்டாமல் உன்னை பார்க்காமல் கொஞ்சி பேசாமல் கண்ணில் தூக்கமில்லை என்னுள் நீ வந்தாய் நெஞ்சில் வாழ்கின்றாய் விட்டு செல்லாதே இது நியாயமில்லை என்னை விட்டு செல்லாதே இந்த நண்பே வேண்டும் உன் காதல் ஒன்றே உன்னை மட்டும் நேசித்தேன் இது உண்மை இன்னும் ஏன் இந்த ஊடல் என் உயிர் காதலை உந்தன் காதோரம் ஒரு முறையாவது சொல்ல நீ வேண்டும் எந்த ஆசை முத்தங்கள் உன்னை சேருமோ இல்லை காதல் யுத்தங்கள் இன்னும் நீடுமோ
உந்தன் கண்ணில் நீ சிந்தும் மீரம் ஏனடி நெஞ்சில் பாரம் வேண்டாமே என்னை பாரடி என்னை கொல்லாதே தள்ளி போகாதே நெஞ்சை கிள்ளாதே கண்மணி சொன்ன என் சொல்லில் இல்லை உண்மைகள் ஏனோ கோபங்கள் சொல்லடி என்னை கொல்லாதே தள்ளி போகாதே நெஞ்சை கிள்ளாதே கண்மணி சொன்ன என் சொல்லில் இல்லை உண்மைகள் ஏனோ கோபங்கள் சொல்லடி Venira Iravugal, sebuah filem berunsur komedi dan romantik, telah diterbitkan pada tahun 2014. Diarah oleh seorang lagi pengarah tempatan, R. Prakash, dibintangi oleh Vegada Kavi dan Sangeetha Krishnasamy. Penggambarannya telah diadakan di Malaysia, Singapura dan Myanmar. Kisah cinta antara remaja-remaja yang belajar di kampus universiti tempatan. Filem ini telah mendapat peluang untuk ditiraikan di Norway Tamil Film Festival dan menjadi daya tarikan peminat-peminat Tamil diaspora di Eropah. Mereka terdiri daripada golongan penduduk-penduduk dari negara-negara seperti Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Mauritius, Amerika Utara dan sebahagian pulau Caribbean. Filem ini telah dipilih dalam beberapa kategori anugerah di MUK Awards, Malaysian Kalaywulagam Awards pada tahun 2015 dan mendapat anugerah filem terbaik, pelakon wanita terbaik, komposer terbaik, pengarah terbaik dan sinematografer terbaik pada tahun itu.
தங்காது சாகும் வரை. Sebuah lagu pop yang baru untuk tahun 2017 dicipta oleh artis hip hop dan rap Rabbit Mac atau nama sebenarnya Charles John McCallum mempunyai peminat-peminat di India, Singapura, Sri Lanka dan juga Kanada. Setakat ini telah menerbitkan 3 album tempatan dan 50 album berkolaborasi bersama artis-artis tempatan dan antarabangsa. Beliau juga mendapat peluang untuk menyanyi di India untuk filem Tamil Biryani, komposernya Yuvan Shankar Raja.
Kabali bagi versi bahasa Melayu bersama komposer Santos Narayanan, manakala di Singapura bersama Shabir, Dinesh Kanagaratnam dari Sri Lanka, Charles Bosco dari United Kingdom dan ramai lagi. Bagi kategori lagu tempatan beliau juga telah bekerjasama dengan artis tempatan seperti Bionic Asura, Dilip Warman, Mestaji, Sarenzi, Sugu Amigos, Lokap, Wasan, Sasi The Don, Nakiran dan ramai artis-artis lagi. Gandingan bersama Psycho Unit, Rabbit Mac telah mengeluarkan soundtrack untuk sebuah syarikat dikenali sebagai MIG Metro Wealth, di mana filem senario dan ngangkung diteraikan pada akhir tahun 2009 di Persada Filem Tanah Air. Ikutilah sekarang lagu dari filem Kabali berjudul Wilayah Kabali, nyanyian Rabbit Max sendiri. Bukan hanya untuk seorang, buktinya Kabali hancurlah segala pemusnah. Dunia bukan hanya untuk seorang, buktinya Kabali hancurlah segala pemusnah. Engkau kini kembali sebagai api, walaupun mata melihat mimpi takkan terlena. Sebagai bunga serupa irama, kini muncullah sebagai pengaruh setia. Benih di semai, ada nukilan, siang akan cemas saing tanpa was. Langitlah batas, sang helang takkan lupa melayang. Seribu rancangan helah, Kabali datang alukanlah, dengan tepukan raikanlah, bergendang dan meriahkan hari ini. Berkurung kian lama, kini turun ke wilayahnya, pihak pemusuh hiamanlah, temuan akan bergelora. Kabali, 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 Kabali. Dalam track Kabali, cara hidup dalam prinsip Machiavelli. Beribu bintang berkelipan, lancaran superstar membawa kemusnahan. Janji perlu kau tepati, mana tahu esok lusa giliran kau mati. Tiba masaku sampai kemuncak, kini pasanglah mata kau, saya jualah hidup umpama roda lautan bergelora, penuh noda penuh dosa duga, hanya menggoda menang. Regu ke bawah bila engkau di atas, jaga kiri jaga kanan, lihat yang tanpa batas. Tiada batasan bagi air yang melimpah, kuasa tak berdaya mengungkung lautan. Jika merupakan daya yang menanjak gunung berapi, tak dipadamkan hujan. Leluasa guna dajat dan hartanya, kini harus menunduk seiringan. Yang berleluasa guna dajat dan hartanya, kini harus menunduk seiringan. Setia benih di semai, ada nukilan, siang akan cemas saing tanpa was. Langitlah batas, sang helang takkan lupa melayang. Hey, seribu rancangan helah, Kabali datang alukanlah, dengan tepukan raikanlah, bergendang dan meriahkan hari ini. Hey, berkurung kian lama, kini turun ke wilayahnya, pihak pemusuh hiamatlah, temuan akan bergelora. Now on the dance alert.
Sampailah kita ke penghujung segmen kita pada hari ini. Semoga semua peminat-peminat yang bersama saya pada malam ini dapat manfaat melalui sesi temu bual bersama salah seorang pengarah tempatan dan juga perkara-perkara yang dikongsi oleh beliau di Persada Filem Tanah Air. Dan bagi anda, jangan lupa bersama saya di dalam segmen Masalah Mix setiap hari Khamis untuk mendengarkan lagu-lagu tempatan Malaysia, dan jangan lupa hantarkan lagu-lagu permintaan anda ke laman Facebook Tamil Oli atau emailkan ke tamiloli.bernama@gmail.com. சதா சதா என்னை வென்றாய். விழிமூடும் சில நேரம் கனா காணும் நொடி நேரம் உணராவே மடி சாயும் இரவாவே தலை சாயும் உறவாவே என் நண்பே. தொடா 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 நீ தீண்டாய். சதா 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 என்னை வென்றாய். கவிதை வரியில் நம் காதல் வரைய காலங்கள் நம்மை பேசுமே. உதிரம் தொழில் இன்னுயிரும் நனைய ஜென்மங்கள் உன்னில் வாழுவே. இதழ்கள் பல நூறு இறைகானம் துதித்தாலும் உன் பேரை தினம் போதுவே. வீரர்கள் பல கோடீஸ்வர ராகம் இசைத்தாலும் உன் தேகம் ஸ்ருதி மீட்டுவே. பார்வை கடையில் சுவாச அலையில் தாகம் தணிப்போமே. தொடா 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 நீ தீண்டாய். சதா 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 என்னை வென்றாய். விழிமூடும் சில நேரம் கனா காணும் நொடி நேரம் உணராவே மடி சாயும் இரவாவே தலை சாயும் உறவாவே என் நண்பே. தென்றல் அணைப்பில் மலர் பனியின் சிரிப்பில் இரு ஜீவன் மோகம் கொள்ளுதே. இரவின் மடியில் குளிர் நிலவின் உறவில் இரு தேகம் தாகம் தீர்க்குதே. காதல் நதி இந்த தடமாறி சென்றாலும் ஆழக்கடல் சேருமே. மோக அலை இந்த நிலை மாறி பாய்ந்தாலும் ஜீவன் கரை சேருமே. காதல் அலைகள் பாயும் கரையில் பாதம் பதிப்போமே. தொடா 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 நீ தீ
masala mix, masala mix, masala mix. Gerakama, masala mix, gerakama, masala mix, gerakama. அக்கமாக ரஞ்சிதம் கச்சிதமா இருப்பா மசாலா மிக்ஸ் கேட்டா ரொம்ப அவ சிரிப்பா மண்டே முதல் ஃப்ரைடே வர்ற மசாலா மிக்ஸ் கேட்பா அதிரடி பாட்டுப்பா கேட்டு நீயும் ஆடப்பா கிராக்கம்மா மசாலா மிக்ஸ் கிராக்கம்மா கிராக்கம்மா மசாலா மிக்ஸ் கிராக்கம்மா